उज्जवल भारत न्यूज क्राइम स्पेशल रिपोर्ट पर आप सभी का नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज के विशेष क्राइम बुलेटिन में सभी का स्वागत है। सरखेज पुलिस स्टेशन में एक ऐसा व्यक्ति को पकड़ लिया गया पुलिस द्वारा, जहां पे अहमदाबाद के सरखेज इलाके में शादी का झांसा देकर महिला से उनके साथ गलत किया गया है। उसके बाद दुष्कर्म करने के बाद इस मामले में आरोपी विजय एरम भाई परदवान को अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और शिकायत के मुताबिक आरोपी ने महिला से शादी का वादा किया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। और अब इस बीच ये बात सामने आई है कि अब महिला 4 महीने से गर्भवती है और आरोपी उससे शादी करने से मना कर रहा है। इस मामले में पीड़ित महिला ने सरखेज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान आरोपी विजय जेरम भाई परदवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले में आगे की जांच अभी चल रही है। ये जानते हैं इस विशेष विषय के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस क्या कहती है। ब्यूरो रिपोर्ट विक्रम भाई झा। સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં 29/5/26ના રોજ BNS કલમ 64(2)M તથા 69 મુજબનો ગુનો જાહેર થયો છે। તેનામાં હકીકત એવી છે કે જે ફરિયાદી છે એની સાથે આરોપી વિજય જેરામભાઈ બાવળવા કરીને છે, એણે પહેલા લગ્નની લાલચ આપેલી અને પછી એની સાથે દુષ્કર્મ કરતા 4 માસનો ગર્ભ રહેલો અને ત્યારબાદ એણે ફરી જતા આ કામે ગુનો દાખલ થયો છે અને જે આરોપી છે એની સરખેજ પોલીસે ધરપકડ કરેલી છે ને આગળ તપાસ ચાલુ છે। આરોપી છે એના 8 વર્ષ પહેલા લગ્ન થયેલા છે અને લગ્નથી એને એક દીકરો પણ છે। એ પોતે 4 વ્હીલર ડ્રાઇવિંગનું કામ કરે છે અને ભૂતકાળ જોતા 2017માં નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં એ 302ના ગુનામાં એની અટક થયેલો, અત્યારે જામીન પર મુક્ત છે। એમાં એવું છે આ જે ભોગ બનનાર છે એનો ભાઈ અને આરોપી બંને મિત્ર છે, એટલે અવારનવાર એકબીજાના ઘરે જવાનું થતું હતું, એના કારણે પરિચયમાં આવેલા ને એના પરિણામે આ બનાવ બનેલો છે। મહિલાને ખબર હતી કે આ પહેલેથી જે પરણિત છે કે તે વાત છુપાવી અને એને મહિલા સાથે સંબંધ રાખ્યા? જો મેં આપને જણાવ્યા પ્રમાણે જે ભોગ બનનાર છે એનો ભાઈ અને આરોપી બંને મિત્ર છે, એટલે એને પહેલાથી જ ખબર હતી કે આ મેરિડ છે અને છતાંય આરોપી છે એને લગ્નની લાલચ આપેલી અને એના કારણે આ ગુનો બન્યો છે। ફરિયાદીની પૂછપરછ થયા પછી તપાસ ચાલુ છે, એટલે ખરેખર આમાં તથ્ય શું છે એ તો તપાસ અંતે જ ખબર પડશે। एक और विशेष क्राइम रिपोर्ट है अहमदाबाद से। अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच ने मार्केट में बिकने वाली कई नामी कंपनियों के नकली सामान बेचने के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है और पूरे शहर में खलबली मच गई है। पुलिस को मिली खास जानकारी के आधार पर सबसे पहले चाणक्यपुरी इलाके से 3 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की नकली सिगरेट जब्त की गई है और फिर इस काले धंधे के मेन गोदाम पर छापा मारकर पूरे गोदाम को सील कर दिया गया है। इस क्राइम में शामिल 3 साथियों में अरुण गुप्ता, सचिन गुप्ता और सुजीत पोद्दार नाम के युवकों को हिरासत में लिया गया है, जो आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ करके पैसे कमा रहे थे। जांच के दौरान पुलिस को गोदाम से नामी ब्रांड की नकली सिगरेट, बीड़ी, अमूल और सागर घी, पान मसाला, एवरेस्ट चिकन और मीट मसाला, अलाराम मसाला, नेस्कैफे कॉफी और तानसेन पान मसाला बरामद हुआ है। इसके अलावा फेविक्विक, हार्पिक, टॉयलेट क्लीनर, वाघ बकरी चाय जैसी रोजाना इस्तेमाल की नकली चीजें, साथ ही टाइड, एरियल और सर्फ एक्सेल जैसे नकली वॉशिंग पाउडर और शैम्पू भी जब्त किए गए हैं। शुरुआती अंदाजे में मुताबिक करीब 15 से 20 लाख रुपए का नकली सामान जब्त किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी पिछले 2 साल से अहमदाबाद के लोकल मार्केट में ये नकली सामान सप्लाई कर रहे थे और ये सारा सामान राजस्थान में बनता था। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने
कॉपीराइट का केस दर्ज किया कर लिया है और आगे की जांच कर रही है और हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके खाने की चीजों के सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद मामले में मामले में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विशेष क्राइम बुलेटिन उज्जवल भारत की तरफ से ब्यूरो रिपोर्ट विक्रम भाई झाला जी। दोनों रिपोर्ट अहमदाबाद से विक्रम भाई झाला जी के द्वारा दी गई है। बने रहिए उज्जवल भारत विशेष क्राइम बुलेटिन से। मुख्य समाचार। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। जय हिंद। आपका दिन शुभ रहे। अगर आपके भी आसपास के इलाके में ऐसे कोई आप अनहोनी घटना देखते हो, अच्छा बुरा, तो अगर आपको हमारे दिए गए नंबर पे अगर आप भेज देते हो तो आपके द्वारा भेजे गए उन सारे क्लिप्स का हम लोग जांच करेंगे। उसके बाद हमारे समाचार चैनल में आपके भेजे गए कहानियों को हम भी दर्शाएंगे जरूर आपके नाम के साथ। तो आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना, एक्सीडेंट घटना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर व्हाट्सएप वीडियो भेज सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद। અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચને એક માહિતી મળી હતી કે એક લેખિત રજૂઆત પણ હતી માહિતીની સાથે સાથે, જેમાં ડુપ્લિકેટ સિગરેટ જે વેચાણ છે અને એ ડુપ્લિકેટ સિગરેટના વેચાણના પેકેટ્સ ઉપર જે નિયમ અનુસાર એક ચેતવણી લખવામાં આવે છે કે તમાકુ ખાનાર પીનારને કેન્સર થવાની શક્યતા રહેલી છે, જીવનું જોખમ છે। તો આ પ્રકારની ચેતવણી આ પ્રકારના પેકેટ્સ ઉપર નથી ને એવા પેકેટ્સ વેચાઈ રહેલા છે। આજે માહિતી મળી એ અરસામાં જે ગોલ્ડફ્લેક અને માલબોરો કંપનીમાં ખાસ કરીને ગોલ્ડફ્લેક કંપનીના જે ડીલર હતા એ ડીલરને બોલાવીને આ વસ્તુ વેરીફાઈ કરતા એમણે કર્યું કે અમારી કંપનીની જે સિગરેટ્સ છે એની નકલી બનાવટો બજારમાં વેચાય છે અને એ અંગેની કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા માટે અમને રજૂઆત કરેલી અને જે એક ચોક્કસ નંબર અમને મળેલો એ નંબર ઉપરથી એક ડિકોય ગોઠવવામાં આવી અને ડિકોયમાં પ્રથમ તબક્કે જ 2 આરોપી પકડવામાં આવ્યા, અરુણ કુમાર ગુપ્તા અને સચિન ગુપ્તા। આ બંને ભાઈઓ છે અને ચાંદલોડિયા ખાતે રહે છે અમદાવાદ અને એમની પાસેથી શરૂઆતના પ્રથમ તબક્કામાં 3.25 લાખની માલબોરો અને ગોલ્ડફ્લેક કંપનીની બનાવટી સિગરેટ્સ મળી આવેલી અને આ જે વધુ પૂછપરછમાં એમણે જે વ્યક્તિનું નામ આપ્યું એ વ્યક્તિનું નામ છે સુજીત પોદાર, એ પણ ચાંદલોડિયા ખાતે રહે છે અને સુજીત પોદારની જે તપાસ કરી તો એને જે ત્યાં ગોડાઉન રાખ્યા હતા ગોતા રેલવે ઓવરબ્રિજ જે છે, રેલવે ક્રોસિંગ ઓવરબ્રિજ, એ વિસ્તારમાં એના 2 ગોડાઉનમાં ત્યાં રેડ કરવામાં આવી અને આ જગ્યાએથી ઘણી બધી એવી જે જીવન જરૂરિયાતની રોજિંદી વપરાશની ચીજ વસ્તુઓ મળી છે। એમાં જસવંત છાપ બીડી, ફેવિક્વિક, ગોલ્ડફ્લેક, માલબોરો, એરિયલ વોશિંગ પાવડર, ટાઇડ, સર્ફ એક્સેલ, ક્લિનિક શેમ્પુ, વાઘ બકરી ચા, હાર્પિકની બોટલ્સ, એવરેસ્ટના અલગ અલગ જે વેજ નોનવેજ ફૂડ બનાવવાના મસાલા, અમૂલ ઘી અને સાગર ઘી, આવા 2 ગોડાઉન ચેક કરતા બંને ગોડાઉનમાંથી અંદાજે 12.5 લાખ જેટલો ની કિંમતનો મુદ્દામાલ, બનાવટી મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે। હાલ 3 આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ ચાલી રહેલી છે અને આ જે વધુ પૂછપરછમાં જે પ્રકારે માહિતી મળી એ પ્રકારે આ જે 2 જણા જે છે અરુણ ગુપ્તા અને પ્રકાશ ગુપ્તા, સચિન ગુપ્તા, બંને ભાઈઓ માત્ર જે બનાવટી ગોલ્ડફ્લેક અને માલબોરો સિગરેટ્સ છે એની ડિલિવરી કરતા હતા, જે પણ કોઈ ડિમાન્ડ કરે તો એ એમને ત્યાં ડિલિવરી પહોંચાડતા હતા। સુજીત પોદાર જે છે એ મૂળ બિહારના સહરસા જિલ્લાનો વતની છે, પણ 3 પેઢીથી અમદાવાદમાં જે લોકો સ્થાયી થયેલા છે। એણે બીકોમ સુધીનો અભ્યાસ કરેલો છે અને શરૂઆતમાં અભ્યાસ ગ્રેજ્યુએશન બાદ એણે 2 મોટી ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીમાં મેડિકલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે એણે કામ કરેલું છે અને છેલ્લા 1.5 વર્ષથી એક શબ્બીર નામના વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવેલો અને શબ્બીરે એને જણાવેલું કે મારી પાસે નકલી બ્રાન્ડની ઘણી બધી વસ્તુઓ જે બજારમાં વેચાય છે એ હું પૂરી પાડી શકું એમ છું અને એમાં તને સારું માર્જિન મળશે, એટલે એ ઇરાદાથી એણે એની સાથે માલ લેવાનું શરૂ કર્યું અને મુખ્યત્વે જે આ મુદ્દામાં આ જે ચીજ વસ્તુઓ જે મળી છે એમાં ખાસ કરીને આ જે શબ્બીર જે છે એ
અત્યારે હાલ એનું જે લોકેશન અત્યારે ગુજરાતમાં નથી, એની અત્યારે એક ટીમ અલગથી ટીમ એની શોધખોળ માટે લાગેલી છે. પણ શબીર ઉપરાંત એક પવન સિદ્ધિ કરીને એક વ્યક્તિ છે, જેણે જે અમૂલ ઘી, નકલી ફેવિક્વિક્સ, નકલી સર્ફ એક્સેલ, નકલી એવરેસ્ટના મસાલા અને ઇનો ઇવન અને નેસ્કેફી આ બધી પ્રોડક્ટ એ પ્રોવાઈડ કરે છે. જ્યારે વાઘ બકરી ચાની જે પ્રોડક્ટ નકલી બનાવટી પ્રોડક્ટ છે એ જગદીશ પટેલ નામની વ્યક્તિ કરી રહેલી છે. અને આ લોકો લઈ આવે છે અને મુખ્ય ઉત્પાદન સ્થળ સુધીની કાર્યવાહી અત્યારે હાથ ધરવામાં આવેલી છે. હાલ જે ત્રણેય આરોપીઓ છે એમનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી, પણ જે ત્રણ જે વ્યક્તિ છે, પવન સિંધી, જગદીશ પટેલ અને શબીર, આ ત્રણ લોકો હાલ અત્યારે એમનું લોકેશન ગુજરાતમાં નથી. એમના માટે અલગ અલગ ટીમો પકડવા માટે ગયેલી છે, કારણ કે આટલો મોટો જથ્થો અને નિયમિતપણે છેલ્લા 2 વર્ષથી જે પ્રકારે આ પ્રવૃત્તિ ચાલી રહેલી છે, એટલે આ જે જગ્યાએ આ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન થતું હોય એ જગ્યા સુધી પહોંચવાની હાલ અત્યારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહેલી છે. આ જે હાલના પકડાયેલા આરોપીઓ છે એમને આજે મુખ્ય મેં 3 આરોપી બતાવ્યા કે જે ખૂબ મોટા જથ્થામાં હાલ પ્રાથમિક પૂછપરછમાં હાલના જે આરોપીઓએ જણાવ્યું એ પ્રમાણે આ મોટો જથ્થો આ લોકોની પાસે છે. અને મોટાભાગે પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આ રાજસ્થાનમાં અમુક બનાવટો રાજસ્થાનમાં બનતી હોવાનું જણાવેલું છે. કમિશન નથી, આ લોકો આ જે પ્રોડક્ટ છે ખરીદતા હતા અને ખરીદ પછી પોતે જ એમની રીતે જ, કારણ કે જે સ્ટ્રીટ વેન્ડર છે, ફેરિયાર જે છે, એ ફેરિયાઓના માધ્યમથી આ ચીજ વસ્તુઓ નાની શોપ્સ અને જે લોકો ઘરેથી ખરીદતા હોય, ઘરે આવતી પ્રોડક્ટ ખરીદતા હોય, એ એટલે ફેરિયાઓના માધ્યમથી જ આ લોકો આ પ્રવૃત્તિ આખી ચલાવી રહ્યા છે. જેટલી પણ બનાવટી ચીજ વસ્તુઓ છે એનું તમામનું પૃથ્થકરણ કરવામાં આવશે અને એમાં કયા પ્રકારના પદાર્થોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે, આ પ્રોડક્ટ કેવી રીતે બનાવવામાં આવેલી છે, એની તમામ પ્રકારની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. અને એ અંગે જે તે વિભાગને પણ જાણ કરવામાં આવેલી છે. અને આગળ જે છે આ ઉત્પાદન ક્યાં થઈ રહેલું છે, જથ્થો ક્યાં મોટા પ્રમાણમાં રાખવામાં આવેલો છે, એ દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે. હાલ અત્યારે કોપીરાઇટની એક્ટની કલમ મુજબની કાર્યવાહી ચાલી રહેલી છે. જેમ આ પૃથ્થકરણના અહેવાલો આવશે એ આગળની તપાસની જરૂર મુજબની અલગ જે કલમો છે એ ઉમેરવામાં આવશે. જેમ કે અગાઉ મેં કીધું કે અત્યારે એક જ ડિલિવરીમાં એમણે 3.5 લાખની સિગરેટ્સ લઈને આવ્યા હતા. એટલે જે પ્રમાણે એમનો ઓર્ડર્સ મળતો હોય છે એ પ્રકારે આ લોકો બનાવટી જે છે પ્રોડક્ટ્સ એ લોકો આપતા હોય છે. મોટાભાગે જે આર્થિક રીતે થોડા નબળા વિસ્તારો જે છે, ખાસ કરીને એમનો ટાર્ગેટ એરિયા એ જ રહેલો છે. અને જે દુકાનો કે જ્યાં વેપાર સારો હોય પરંતુ બહુ ડીલરશીપ કે બ્રાન્ડેડ વસ્તુઓ ઓછી વપરાતી હોય તેવી જગ્યાએ. Thanks for watching UB News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.